Namaste students. In last video, I explained border property. Now, in this video, I am going to explain CSS3. You already know CSS. What is CSS? Cascading Style Sheet. CSS is a style sheet language used for describing the look and formatting of a document written in markup language. Now CSS3 is a latest standard of CSS earlier version, that means CSS2 જે આપણે અત્યારે કરન્ટલી યુઝ કરતા હતા એ CSS2 હતું. એનું વર્ઝનનું એક CSS ત્યાર પછીનું જે આવેલું છે એ CSS3 કહેવાય છે. તો આપણે એ જ જોઈએ છીએ. CSS2 અને CSS3 વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે, એના એડવાન્ટેજીસ શું છે. ફર્સ્ટ ડિફરન્સ એ કે એમાં થોડી ફંક્શનાલિટી આપણને વધારે આપેલી છે, લાઈક સિલેક્ટર્સ આવે છે, ઓર રિલેટેડ ટુ કલર્સ ઓર બોક્સ મોડેલ્સ ઓર ગ્રેડિયન્ટ્સ, બેકગ્રાઉન્ડ રિલેટેડ ઇમેજ આપણે પ્રોપરલી વધારે ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ છીએ. બોર્ડર માટે થઈને પણ એવી રીતના 2D ટ્રાન્સફોર્મેશન, 3D ટ્રાન્સફોર્મેશન, ટેક્સ્ટ ઇફેક્ટ, એનિમેશન ઇફેક્ટ, મીડિયા ક્વેરી, આ બધું જે છે એ આપણને CSS3 માં ફંક્શનાલિટી વધારે મળે છે. એનાથી એના થોડા ઘણા એડવાન્ટેજીસ પણ છે. એડવાન્ટેજીસમાં જોઈએ તો ફર્સ્ટ એડવાન્ટેજ એ છે કે આપણે CSS3 માં ઓનલાઈન વિડીયો જે છે એ વિધાઉટ થર્ડ પાર્ટી પ્લે કરાવડાવી શકીએ છીએ. It permits CSS3 permits online videos to be seen without using third-party plugins. CSS3 is economical, time-saving, and it is supported by most browsers. It is easy to customize a web page as it can be done by merely altering a modular file. આપણે easily customize કરી શકીએ છીએ. Graphics are easier in CSS3, thus making it easy to make the site appealing. આપણે જે એનાથી ને સાઇટ જે છે એના ઉપર જે કંઈ ઇફેક્ટ આપવી હોય તો ઇઝીલી આપણે CSS3 ને ગ્રાફિક્સ રિલેટેડ એની ઇફેક્ટ આપી શકીએ છીએ. તો આ બધા એના એડવાન્ટેજીસ છે. CSS3 is used with HTML to create and format content structure. It is responsible for colors, font properties, text alignments, background images, graphics, tables, etc. It provides the positioning of various elements with the value being fixed or absolute or relative. CSS3 allows the designer to create website rich in content and low in code. Content વધારે બેટર રીતે ડિસ્પ્લે થાય અને કોડ જે છે એ લેસ થાય. This technology brings some exciting features that makes the page look good. એટલે એનાથી ને જે છે એ આપણું પેજ જે છે એ વધારે બેટર CSS2 કરતાં CSS3 માં જે ફંક્શનાલિટી આપેલી છે, જે ફીચર્સ આપેલા છે, એનાથી ને લુક જે છે એનો બેટર આવે છે. Now I am starting topics of CSS3. First topic, what is gradient? Gradient displays the combination of two or more colors. Gradient is used to display colors, but minimum 2 color required. આપણે ત્યાં બે કલર કે વધારે કલરનું જે ડિસ્પ્લે કરાવડાવવું હોય ગ્રેડિયન્ટથી તો એ પોસિબલ થઈ શકે છે. એમાં એના બે ટાઈપ્સ આવે છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ linear gradient and second one is radial gradient. First one, linear gradient. Linear gradients are used to arrange two or more colors in linear formats like top to bottom or left to right. તો એક ટુ આપણે કોઈ પણ બે કલર મિનિમમ જે છે એ ત્યાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ છીએ એક લિનિયર ફોર્મેટમાં.
સેમ એવી રીતના આવે છે રેડિયલ ગ્રેડિયન્ટ્સ. Radial gradient is defined by its center. To create a radial gradient, you must also define at least two color stops. એટલે આપણે મિનિમમ બે જે કલર જે છે ત્યાં ડિસ્પ્લે કરવા માટે સિલેક્ટ કરવા પડશે. By default, in radial gradient, shape is ellipse. By default એનો જે shape છે ellipse type નો હોય છે. We can set different shapes in its attribute. Now I am explaining one example of gradient. આપણે એક example જોઈએ gradient નું. HTML text start and over, then head, title, example of gradient, આપણે અત્યારના ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લિનિયર જોઈએ છીએ. Now head tag. In head tag we will add style tag. Last head tag over, body tag start and body tag over. હવે આપણે એડ કરાવડાવીએ સ્ટાઇલ ટેગમાં સ્ટાઇલ સિલેક્ટ કરાવડાવીએ. આપણે એક લિનિયર અપ્લાય કરીએ છીએ લિનિયર ગ્રેડિયન્ટ. તો અહીંયા આપણે એના માટે એક આઈડી સિલેક્ટર લેશું. તો હેઝ લઈ લો, LI ફોર LIN આપું છું લિનિયર. આપણી રીતે કોઈ પણ નેમ આપી શકીએ ત્યાં. બેકગ્રાઉન્ડ ડેશ image colon linear dash gradient. Now here I am applying two colors, red and blue, and also need to set its height. So height colon 100 pixel. એક સ્ટાઇલ આપણે ક્રિએટ કરી લીધી છે, એનો હવે યુઝ કરીએ. આપણે કોઈ ફિક્સ ટેગ અત્યારે નથી, તો હું અહીંયા div ટેગ લઈ લઉં છું. div ટેગની પોતાની કોઈ ઇફેક્ટ નથી. એમાં હું આપી દઉં છું id equal to lin, એન્ડ અહીંયા આપણે કોઈ ટેક્સ્ટ એડ કરવી હોય તો ટેક્સ્ટ એડ કરી શકીએ કે લાઈક ધીસ ઇઝ example of linear gradient. Now save this file. .html આપણે HTML ફોર્મેટમાં ફાઇલ સેવ કરાવડાવશું. Now we can check output. Height is 100 pixel and we can see this file in two colors. હું અહીંયા કલર જે છે ચેન્જ કરું છું. હવે આપણે રેડ ની જગ્યાએ અત્યારે ગ્રીન કરી લઈએ એની ઇફેક્ટ ચેક કરવા માટે થઈને. લાઈક અહીંયા હું અત્યારે વ્હાઇટ આપી દઉં છું, ગ્રીન ટુ વ્હાઇટ. ઓકે, તો આ રીતના આપણે ઇફેક્ટ આપી શકીએ છીએ. ઓકે, તો
એની હાઇટ આપણે હવે ચેન્જ કરીએ 200. તો એક બેકગ્રાઉન્ડ ઇમેજ તરીકે ડિસ્પ્લે થશે અને આપણે CSS થી નહીં એનો કલર સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. નાઉ આઈ એમ અપ્લાઇંગ two color here, three color here, green, aqua and then red. Okay, now you can see its effect. You can add many colors. Now I am adding blue, yellow. ઓકે, તો આપણે મલ્ટિપલ જે કલર રીતના કલર્સ એડ કરાવડાવવા હોય એ રીતના થઈ શકે છે. આપણે બે એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું રાખું છું તમારા લોકોને લખવા માટે થઈને. હજી એક અહીંયા સેમ આ રીતે એડ કરાવડાવી લઉં છું. આઈડી એનું નેમ આપી દઉં છું linear 1, હાઇટ ઓકે 200 પિક્સેલ એન્ડ કલર આપણે અહીંયા ચેન્જ કરી દઈએ રેડ, ગ્રીન, blue, pink. Now I am adding another div tag, or you can add any other tag. Like here now I am adding h1 tag, mvm college dash Rajkot /h1. Now in h1 tag I am setting id equal to lin1, linear 1. File save and refresh. થોડીક હાઇટ ઓછી કરી દો ફર્સ્ટની 100. ઓકે, તો મલ્ટિપલ જે રીતના આપણે કલર્સ જેટલા પાસ કર્યા હશે ત્યાં અપ્લાય થઈ જશે. Now we can also set color for text. Color colon here I am applying white. Save and refresh. We can also set its size, font size, font dash size colon 40 pixel semicolon. Save and refresh. ઓકે, તો ટેક્સ્ટની એના ઉપર આપણે જે બાકી બધી પ્રોપર્ટી યુઝ કરતા હતા એ યુઝ તો થઈ જ શકે છે, એના ઉપર ઇફેક્ટ આવી જ શકે છે. હવે એક વધારે એમાં જોઈએ, એમાં આપણે અપ્લાય કરી શકીએ છીએ ડિરેક્શન. ધેટ મીન્સ કે કલર જે છે કઈ રીતે ડિરેક્શનમાં શો થાય. હિયર બાય ડિફોલ્ટ ટોપ ટુ બોટમ આપણે ત્યાં ડિસ્પ્લે થયો છે, હું આપી દઉં છું રાઈટ. સેવ and refresh. Okay, to space right, save, refresh. Okay, now we can see its effect. I am removing this to right effect. Save, refresh. અત્યારે જો બાય ડિફોલ્ટ આ રીતના ડિસ્પ્લે થાય છે, પણ એને હું અહીંયા ટુ રાઈટ આપી દઉં છું તો આપણને આ રીતે ડિસ્પ્લે થાય છે. Similarly, now we can change to left, save and refresh. Okay, તો આપણને લેફ્ટ સાઈડ શો થશે એવી રીતે. One more option is there, to bottom right. ઓકે, એટલે આપણને ક્રોસમાં અહીંયા કલર એક્ઝેક્ટલી બોટમ રાઈટમાં એ રીતનો આવતો હશે. તો આ રીતે આપણે એની ઇફેક્ટ આપી શકીએ છીએ, ડિરેક્શન આપી શકીએ છીએ. વી કેન સેટ ડિરેક્શન ટુ લેફ્ટ ઓર રાઈટ ઓર બોટમ રાઈટ. નાઉ વી કેન ઓલ્સો સેટ ઇટ્સ એંગલ. ધેટ મીન્સ કે ડિરેક્શન જ છે પણ આપણે અહીંયા એનો એંગલ સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ 90 ડિગ્રી. Save and refresh. Now I am changing here to 120 degree અને એની માઇનર ઇફેક્ટ આપણે ત્યાં જોઈ શકશું. માઇનર આવે છે એટલે થોડુંક વધારે ઇફેક્ટ આપીએ. હું અહીંયા આપી દઉં છું 180 ડિગ્રી. ઓકે, now here I am applying 220
तो આપણે એની ઇફેક્ટ જોઈ શકીએ છીએ કે જે એંગલ આપણે સેટ કરાવડા હોય એ એંગલ અહીંયા એની એટલા ડિગ્રી પાસ કરવાનું 0 to 360 ડિગ્રી હોય. Even you can set like this -90, that means 360 ડિગ્રી એટલે સર્કલ થતું હોય તો આ 270 ડિગ્રી થશે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે એનો એંગલ પણ સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. Now we can repeat gradient, એટલે કે અત્યારે આપણે આઉટપુટમાં જો વન ટાઈમ ગ્રીન અને સેકન્ડ ટાઈમ, that means કે વન ટાઈમ એક્વા, એવી રીતના આપણને કલર ડિસ્પ્લે થાય છે. Now I want to display it 2 times repeatedly. So here I am applying 50% and 50%. Save and refresh. તો આપણે અહીંયા બે કલર એ રીતના જોઈ શકીએ છીએ. હું અત્યારે એંગલ રિમૂવ કરી દઉં છું और આપણે એક નવું જ એડ કરાવડાવીએ, એમાં ઇફેક્ટ આપીએ. એંગલ એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ. linear 2. Here I am taking H3 tag. BCA SAM1. Edit text here. Now ID equal to linear 2, and now I am setting red and yellow color and applying here 20%, 50%, 50%. Save and refresh. ઓકે, ત્યાં આપણને આ રીતે ડિસ્પ્લે થાય છે. 50% 50% માં એમાં અહીંયા આપણે ચેન્જ કરીએ. repeating dash linear dash gradient. Now save and refresh. Okay, just a second. ફરીથી અપ્લાય કરીએ આપણે રેડ એન્ડ ગ્રીન. અહીંયા હું અપ્લાય કરું છું 10%. આપણે એ રીતના અપ્લાય કરવું પડશે કે ફર્સ્ટ જે કલર છે એના કરતાં નેક્સ્ટ જે કલર છે એના પર્સન્ટેજ વધારો. લાઈક હું અહીંયા 10% અપ્લાય કરું તો અહીંયા મારે એનાથી ગ્રેટર અપ્લાય કરવાનું. લાઈક હું અહીંયા 20 પાસ કરું છું. સેવ રાખી અને ફરીથી રિફ્રેશ કરીને આઉટપુટ જોઈએ. Okay, now we can check output. Combination of red and green color. Now I am changing value from green to blue. Save and refresh. Now I am applying third color. So here I am applying yellow color. That is applying first 10%, it will not show output. Now here I am applying to 30, and now let's check output. Now we can check output blue, yellow and red. ત્રણેય કલર આપણને જોવા મળે છે. અચ્છા, હજી એક કલર અપ્લાય કરવો છે. વ્હાઇટ કલર અપ્લાય કરું 40%. ઓકે, તો આપણને એ રીતના અપ્લાય થઈ શકશે. હવે ત્યાં આપણે સાથે સાથે માની લો કે એંગલ અપ્લાય કરવા છે તો એ પણ થઈ શકે છે. લાઈક હિયર આઈ એમ અપ્લાઈંગ ટુ 120 ડિગ્રી. ઓકે, તો આ રીતના આપણને ડિસ્પ્લે થશે. રિપીટિંગ છે કન્ટેન્ટ એટલે એ રીતના આપણને ડિસ્પ્લે થશે.
ઓકે, આવી રીતના કલર જે છે એ રિપીટ થતો હશે. ડિગ્રી આપણે આપણી રીતે સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. ડિગ્રી ઓલરેડી એકવાર આપણે જોઈ ગયા છીએ. ઓકે, તો 0 to 360 ડિગ્રી સુધીમાં તમે કોઈ પણ વેલ્યુ ત્યાં પાસ કરી શકો છો. એન્ડ કલર જે છે એ રિપીટિંગ લિનિયર ગ્રેડિયન્ટમાં અપ્લાય કરવાના રહેશે. ફર્સ્ટ માની લો તમે અહીંયા 5 પાસ કર્યા છે તો તમારે એટલીસ્ટ અહીંયા 7 6 7 8 કે 10 કે એ રીતના પાસ કરવાના રહેશે. અધરવાઇઝ લેસ તમે પાસ કરશો તો આઉટપુટમાં એની ઇફેક્ટ નહીં આવે. ઓર સેમ રાખશો તો પણ નહીં આવે. લાઈક હિયર આઈ એમ અપ્લાઇંગ 10%, હિયર આઈ એમ ઓલ્સો અપ્લાઇંગ 10%, હિયર આઈ એમ ઓલ્સો અપ્લાઇંગ 10%, then it will not give output. ઓકે, તો આપણે આ વિડીયોમાં આટલું રાખીએ છીએ. અહીંયા આપણું લિનિયર ગ્રેડિયન્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. હજી એક આપણે ગ્રેડિયન્ટનો સેકન્ડ ટાઈપ બાકી છે જે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.